मसीत बस्त हैं अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूरत नाम निवासी दोह में तत् ना हेरा। अल्लाह राम जीवों तेरे नाई तू कर मेहरामत साई। अल्लाह राम जीवों तेरे नाई तू कर मेहरामत साई। रहाओ दखन देश हरि का बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिल है दिल खोजो यही ठोर मुकामा। ब्राह्मण ग्यास करें चौबीसा काजी महरम जाना। 11 मास पास कै रखे एक माह निदाना। कहाँ उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए। दिल में कपट निवाज गुजारें क्या हज कब जाए। एते औरत मर्दा सजे ये सब रूप तुम्हारे। कबीर पुंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे। कहत कबीर सुनो नर नरवै परो एक की शरणा। केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना। कहत कबीर सुनो नर नर वे परो एक की शरणा। केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु के पैर वालिओ कोशिश करते हाँ बाबे दी बाणी के सिद्धांत को समझण का यतन करिए। जिवें कि पहला भी बेनती की सी कि इन्हां 3 दिनों में आपां ये पक्ष बाणी विचों समझण की कोशिश करनी है जिहड़ी साडे नाल बहुत वड्डे पद्धर ते गल जोड़ दी गई जां जाणे अनजाणे च असीं इस भरम का शिकार हो गए कि जिहड़ा सिख है ये न्यारापन इसका किसी न किसी तरह नाल खत्म किया जाए तो इनू मिल गोभा बनाया जाए। बहुतियां चीज़ां आले दुआले दियां चुक के साडे विहड़े विच लै आंदियां ते साडे बहुते बंदियां नूं भी ये भुलेखा लगन लग पिया कि शायद ये सिੱਖੀ सिद्धांत है, शायद ये सिੱਖੀ दी विचारधारा है। क्योंकि ये बेनती बार बार आपां करदे हां कि 90% साडा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सिर्फ मत्था टेकदा आ। 10% दे विचों 5% वो लोग ने जिहड़े बाणी पढ़दे आ ते 5% लोग ने 100 विचों जिहड़े बाणी नूं समझदे आ। ते समझण वालियां विचों ਚੱਲਣ वाले ਉਹਦੇ ते किन्ने ने ਇਹਦੇ ਲਈ परसेंटेज ਕੱਢਣੀ भी कई बार बहुत ही औखी हो जाती है। सो एक वो ने जिहड़े पढ़ते ने एक वो ने जिहड़े उहनूं समझते हैं ते ਚੱਲਣ वाले तीजे नंबर ते ने ते 90% तो वो लोग ने जिहड़े ना पढ़ते ने ना सुनते ने ना समझते ने सिर्फ मत्था ही टेकते। हुण जिहड़ा 90% समाज है उन्हें वो गल करनी है जिहड़ी सुनी सुनाई है ते सुनी सुनाई वो है। सुनाउण वाले जिहड़े वो ने वो लंबे समय तो साडे गुरुद्वारियां विच जां गुरु घरां विच वो लोग काबज ने जिन्हां दा गुरमत नाल कोई लैणा देना नहीं। इदां कह लो भी वो जिवें एक निर्धारित बंदा उत्थे थोप दिता हुंदा ते उन्हें अपनी मर्जी की गल गुरु ग्रंथ साहब जी दे सच्चे विच पा के सानूं सुणाउणी है।
ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੂ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1349 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਓ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਉਲਝਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਟੇਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁੱਦੇ ਜਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਚਲਾਕਾ। ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਆ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪੋਏ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਤੇ ਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਵਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪੈਰ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹੀ ਗੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਕੀਰਤਨ, ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਆਇਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠੁਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾ ਮੁਰੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ ਲੇਕਰ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਰ ਲਾਂਗਰ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 10-10 20-20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਨਾਮ ਲਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ 10 ਆ ਗਏ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ 20 ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਾਨਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਨਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖੈਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੇ ਨਾਈ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਅੱਲਾ ਹੇ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ
क्योंकि गल फिर लंबी होनी है। ये भी बड़ी बार बेनती की है भी इक्को एक दुनिया के अंदर ग्रंथ है जिहदे विच दूजे धर्म वालियां दा नाम लिखिया। तुसी सारी कुरान पढ़ के वेख लो, तुहानूं राम शब्द नहीं लभना, उत्थे नहीं मिलूगा। ये न्यारापन क्यों है? तुसी सारी गीता पढ़ के वेख लो, सारी रामायण पढ़ के वेख लो, अल्लाह शब्द नहीं लभू। तुसी किसी मंदिर च जाके अल्लाह नहीं कह सकते, किसी मस्जिद च राम नहीं कह सकते। वारे बलिहारे जाइए बाबा नानका तेरे चरना ते, तू घट्टो घट ये बीमारी तो कढ़ी ना साडे समाज के अंदर। ये गल वखरी है भी अजे साडे समाज दे विच बहुत रौला है शब्दां दे अर्थ करन दा, शब्दां दी व्याख्या करन दा, शब्दां दे अर्थ। बहुत साडे जिहड़े वड्डे वड्डे तीर्थ स्थान हैं जिन्हां असीं मनदे आ, उत्थे बहुत सारे शब्दां दे अर्थ नहीं कीते जांदे। जे कीते जाणगे ते बंदिआं नूं बहुत सवाल कीते जाणगे। साडे वड्डे वड्डे प्रचारक नहीं करदे उन्हां शब्दां दे अर्थ। उन्हां नूं पता भी जे इन्हां शब्दां दे अर्थ इत्थे करते तो बड़ियां वड्डियां मुश्किलां साडे सामने खड़ियां हो जाणियां। सो ये शब्दां दे कीर्तन नहीं होणगे, इन्हां दे अर्थ नहीं कदे कीते जाणगे, ते जे कीते जाणगे फिर इन्हां दे अर्थ स्पष्ट नहीं कीते जाणगे। सो साडा जिहड़ा पक्ष है, हे अल्लाह हे राम, मैं तेरे अकॉर्डिंग जीना। मैनूं इक्को परमात्मा ही जिहड़ा आ जर्रे जर्रे विच नज़र आउंदा। तू कर मेहरामत साईं, मेरे ते रहमत कर, मैं सिर्फ एक दी भै भावनी च चल सकां। हुण जिहड़ी दो कैटागरियां दी गल आपां करदे सी, कल दे जिहड़ी आपां लाइव करदे सी उस वेले भी कीता ते अज भी आपां कर रहे हां। हुण इत्थे है गरीब निवास सच्चे पातशाह जी की बाणी का जिहड़ा पक्ष है, जिहड़ी गुरु साहब जी गल समझाउंदे, वो कहिंदे भी अल्लाह जिहड़ा आ वो मस्जिद च रहिंदा। गुरु साहब कहिंदे भी वो किसी खास थां ते नहीं रहिंदा। ये साडे लई भी जरूरी है, साडे वाले भी जे मनणगे तो उन्हां नूं भी बहुत वड्डा भुलेखा पैना। ते वो सारियां च वसदा, मैं ओहदी भै भावनी च जीना। हुण उन्हां नूं सवाल करदे, कहिंदे अल्लाह एक मसीत बसत है। मैनूं मुसलमान भराओ वीरो दसो, जे एक मस्जिद विच ही अल्लाह वसदा और मुल्क किसके दा, बाकी मुल्क फिर किहदा है? ये किहदे आसरे है? तुसीं कहनो अल्लाह नूं मिलना तो इत्थे जाना पऊ। जे अल्लाह दी रहमत हुंदी है ते इत्थे हुंदी है। बाकी मुल्क किहदा आ, बाकी दुनिया फिर किहदी है? जे ये गल सिखां ने मान ली, बहुत ने साडे वेखो जी गुरुद्वारे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिखा तैनूं ये किहने दसता भी बाकी थावां ते बोल लेना चाहिए? तो बोलना ही नहीं चाहिए। बस गुरमत बाणी च तां लिखिआ 1430 अंक च बार बार ये गल समझाई है सच्चे पातशाह जी, बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। कित्थे नहीं बोलना ते कित्थे बोलना है तो सारे गुरु ग्रंथ साहिब च किते नज़र नहीं आउंदी गल, है ना। तुसीं किते भी पढ़ के वेख लिओ। ये साडी व्याख्या है भी इत्थे असीं बोल देना है, इत्थे असीं नहीं बोलना। अल्लाह एक मसीत बसता है और मुल्क किसकेरा, बाकी मुल्क किहदा है? सिखो आप भी ध्यान च रखिए, आपां भी ध्यान च रखिए। सवाल साडे ते भी हो सकदे, आपां भी इन्हां गल्लां नूं ध्यान नाल समझीए। हिंदू मूरत नाम निवासी दो मैं तत ना हेरा। वो कहिंदे आ मस्जिद च वसदा है, कहिंदे मूरत च वसदा है। बाबा नानक जी की विचारधारा, बाबा कबीर जी की विचारधारा कहंदी तत तुहानूं दोवां नूं नहीं पता, ना इहनूं पता ना तैनूं पता। ते साडे वाले की कही जांदे आ, देखो जी फिर संस्कार तो साझे हुंदे आ, फिर की होया जे आपां भी ते ऐ। ओ नहीं भाई, इन्हां नूं तां बाणी कहंदी पता ही नहीं, मूलों ही रद्द कर दी है गल। गुरु साहब इन्हां दा तां विचारधारा नूं कंडैम करदे आ पूर्ण रूप दे विच भी ये विचारधारा ठीक नहीं। हाँ, कोई हिंदू वीर ये नहीं किसी नूं कहा जाता भी हिंदू वीर माड़ा आ, मुसलमान वीर माड़ा, ऐ नहीं आपां कह रहे। पर जिहड़ी विचारधारा समाज दे विच समाज नूं डिवैलप नहीं होण दिंदी, जां जिहड़ी यूनीवर्सल नहीं, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਕਾਰ ਦੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਕਾਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆ ਬਿੱਲਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਖਣ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, मुसलमान वीर कहते पश्चिम रब रहिंदा है। दखण देश हरी का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। कहते दखण जिहड़ा आ वो हरी का घर है ते पश्चिम अल्लाह का घर है, यानी कि वह दखण च रहिंदा है, वह पश्चिम च रहिंदा है। बाबे नानक की बाणी जिहड़ी कहंदी दिल में खोज दिले दिल खोजो यही ठौर मुकामा, वो भाई वो दिलों च वसदा आ।
ਉਹ ਨਾ ਦੱਖਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਛਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਲ ਦੇ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਆਸ ਕਰੇ 24 ਕਾਜੀ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ 'ਚ 24 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਦਿਨ ਸਾਲ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਨੋਰਮਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 11 ਮਾਸ ਪਾਸ ਕਹਿ ਰੱਖ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਹ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ 24 ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 4 10 ਵਾਰ 15 ਵਾਰ ਐ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਘਟੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਉੜੀਸੇ ਮੱਜਨ ਕੀਆ। ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰ ਨਾਏ, ਕੀ ਮਸੀਤ ਸਿਰ ਨਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉੜੀਸਾ ਜਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਦਿਲ में कपट निवाज गुजारे क्या हज काबे जाए। जे दिल ही अंदरों कपटी है फिर हज काबे जाने का फायदा कोई नहीं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜ ਕਾਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਨੀ, ਕਾਇਮ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਨਾ ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਜੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦਿਲ में कपट निवाज गुजारे क्या हज काबे जाए, इते औरत मरदा साजे ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਆ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਛਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਸਭ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਆ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੂੰਗਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਨਰ ਨਰਵੈ, ਸੁਣੋ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਨਰ ਨਰਵੈ, ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਤਾਂ ਲੈਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ?
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਬ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।